بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں وائس سے عالم چینل۔ محترم ناظرین کرام، آج میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے بغداد شہر کا ایک قصہ۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میرے پیارے دوستو، بغداد شہر جس کے گلی کوچوں میں ایک خستہ حال مکان تھا اور اس مکان سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک خاتون اونچی آواز میں شکوہ کر رہی تھی اور اس کے بچے بھی رو رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ان بچوں کا باپ، جس کا نام یوسف تھا، سر جھکائے اپنی بیوی کا غصہ برداشت کر رہا تھا۔ یہ صدیوں پرانی بات ہے جب بغداد میں ایک وبائی مرض پھیلا اور کئی لوگ اس کی زد میں آئے۔ یوسف بھی اس بیماری سے مبتلا ہونے کی وجہ سے کمزور، لاچار اور بیکار ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی اور بچوں نے کچھ دن تو فاقے برداشت کر لیے، لیکن اب اس کی برداشت اور صبر جواب دے چکے تھے۔ یوسف اب بچوں کو روتا دیکھ کر رسوئی میں گیا کہ ان کے کھانے کو کچھ ڈھونڈ سکے، لیکن اب گھر میں کھانے کو کچھ نہ بچا تھا اور تمام برتن خالی تھے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کسی روزگار کی سوچو، یوں بیکار بیٹھنے سے تو ہمارے بچے مر جائیں گے۔ بیوی کی باتیں سنی تو یوسف بولا، میں نے زندگی میں کوئی کوتاہی نہیں برتی، لیکن بیماری نے مجھے کمزور کر دیا ہے اور اب میں کام کاج کے قابل نہیں، یہ تم بھی جانتی ہو۔ بیوی کی باتیں سن کر وہ بہت پریشان تھا اور گھر میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ آخر اس نے ایک لمبی رسی تلاش کر لی اور کہنے لگا، میں اس رسی کو بیچ کر آتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ یوسف کی باتیں سنی تو بیوی نے کہا، آج تو کھا لیں گے، کل کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگا، کل تک کافی وقت ہے اور کل کا مالک بھی میرا خدا ہے۔ پھر اس نے رسی اٹھائی اور اللہ کے بھروسے گھر سے نکل گیا۔ اس نے کافی دیر تک گلی کوچوں میں صدا لگائی اور آخرکار اسے ایک گراہک مل گیا۔ گراہک نے رسی کو دیکھا اور کہا کہ میں اس رسی کے بدلے تمہیں 1 دینار دے سکتا ہوں۔ یوسف کہنے لگا، اس کی قیمت 1 دینار سے زیادہ ہے، چند ہی سال پہلے میں نے زیادہ قیمت میں خریدی تھی۔ اب گراہک سمجھ چکا تھا کہ یوسف اپنی کسی ضرورت کے تحت رسی فروخت کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہنے لگا، میں نے جو قیمت لگائی ہے وہی مناسب ہے، اگر فروخت کرنا چاہتے ہو تو رسی میرے حوالے کرو اور 1 دینار لے لو، ورنہ جاؤ کوئی دوسرا گراہک تلاش کرو۔ مرتا کیا نہ کرتا، یوسف نے منظور کر لیا اور رسی 1 دینار میں فروخت کر دی۔ وہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ بیوی بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید سکے۔ اچانک اس نے راستے میں 2 لوگوں کو دیکھا جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ یوسف آگے بڑھا تاکہ دیکھ سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک نوجوان نے بوڑھے کا گلا پکڑ رکھا ہے اور اسے اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا ہے اور وہ بوڑھا اپنی جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ یوسف نے اس جوان سے کہا، اے جوان، یہ بزرگ تمہارے باپ کی جگہ ہے، اسے ایسا برا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ بوڑھا اس جوان کے ہاتھوں مجبور ہے، پریشان تھا، کہنے لگا کہ صرف 1 درہم کی خاطر یہ شخص مجھے قاضی کے پاس لے جانا چاہتا ہے تاکہ مجھے قید خانے بھجوا سکے۔ اب تم بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوگی کہ میں اس شہر میں کئی سالوں سے عزت کی زندگی بسر کر رہا ہوں لیکن ایک معمولی سی رقم کے لیے قید خانے چلا جاؤں؟ یوسف نے اس بزرگ کی باتیں سنی تو سوچنے لگا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند ہو؟ اگر یہ بوڑھا قید خانے چلا گیا تو اس کی بیوی اور بچوں کا خرچ کون دے گا؟ یہ سوچتے ہی اس نے اپنی جیب سے 1 دینار نکالا اور جوان کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو جوان، یہ رہا 1 دینار اور اس بوڑھے کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے مل سکے۔ جب نوجوان وہاں سے رخصت ہوا تو بزرگ بھی سنبھل گیا اور یوسف کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے لگا، تمہیں اللہ اس کا 100 گنا اجر دے۔ بزرگ کی دعائیں سنتے یوسف بھی وہاں سے گھر کی طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے یوسف اب یہ سوچنے لگا کہ مجبوراً مجھے خالی ہاتھ گھر لوٹنا ہوگا، لیکن وہ دل ہی دل میں مطمئن بھی تھا کہ اس نے غربت کے باوجود ایک نیکی کا کام کیا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے یوسف گھر پہنچ چکا تھا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ وہ خاموش اور سر جھکائے کھڑا ہے تو سمجھ گئی کہ یہ ہمارے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں کر سکا، بلکہ یہ رسی جو گھر سے لے کر گیا تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ وہ پوچھنے لگی، کیا ہوا، تم خالی ہاتھ کیوں ہو اور رسی کا کیا ہوا؟ یوسف نے تمام واقعہ بیوی کو بیان کیا۔
तो वह कहने लगी, वाकई तुमने उम्दा काम किया है और एक बूढ़े को कैद खाने से निजात दिलाई है। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो चिराग घर की रोशनी के लिए होता है उसे मस्जिद में ले जाना जायज़ नहीं। अब अपने बच्चों को किस तरह बहलाओगे, कहाँ से खिलाओगे और इस शहर से कौन यहाँ आएगा ताकि हमारे बच्चों का पेट भरे। वह कहने लगा, तुम दुरुस्त कहती हो, मैं तुम्हारी बातें तस्लीम करता हूँ, लेकिन वो बूढ़ा हमसे ज़्यादा मुसीबत का मारा था। अब जो होना था वह तो हो चुका है। तुम्हारे रोने धोने से हमारा 1 दिनार वापस नहीं आ सकता। इसलिए इन बातों को छोड़ो और आइंदा के लिए सोचो कि आप क्या करें, शायद कोई दूसरा रास्ता निकल आए। वह जानता था कि उसकी बीवी की बातें कड़वी ज़रूर है लेकिन दुरुस्त है, इसलिए सोचने लगा कि क्या करें और क्या न करें। अचानक उसके दिल में कोई ख्याल आया और अपनी जगह से उठा। दोबारा घर के टूटे फूटे सामान को देखने लगा। वह कभी इधर कभी उधर फिरता लेकिन उसे कोई काबिल फ़रोख्त चीज़ नज़र न आई, इसलिए परेशान और नाउमीद होकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अचानक उसे एक पुराना बिस्तर नज़र आया जो बच्चों के बिछाने के लिए इस्तेमाल होता था। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं इसी बिस्तर की तलाश में था, मुझे इजाज़त दो ताकि मैं इसे बेच सकूं। बीवी ने कहा, बच्चे भूखे हैं लेकिन तुम इस बिस्तर से भी उन्हें महरूम करना चाहते हो। यूसुफ ने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने खुद कह दिया कि बच्चे भूखे हैं, इसलिए अहम बात यह है कि इनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। पुराने बिस्तर के होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। उसकी बीवी ने जब देखा कि उसकी नज़र में इस बिस्तर के सिवा और कोई चीज़ नहीं है तो आंसू बहाने लगी और फरियाद करते हुए बच्चों को बिस्तर से उठाया और अपने खाविंद से कहने लगी, लो सिर्फ इतना याद रखना कि इसे सस्ते दामों ना बेचना ताकि चंद दिन हमारे बच्चों का पेट तो भर सके। यूसुफ के पास कहने के लिए अब कोई बात न थी, इसलिए उसने अपना सर उठाया, बिस्तर को लपेटकर कंधे पर रखा और घर के बाहर निकल गया। वह चलता रहा और चलता रहा और आखिरकार शहर के उस मैदान में पहुंच गया जहां कई किस्म की नई और पुरानी चीज़ों के ख़रीद और फ़रोख्त होती थी। यूसुफ ने बिस्तर को फ़रोख्त करने के लिए जब आवाज़ें लगाई तो चंद ही ख़रीदार उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने बिस्तर को उलट पुलट कर देखा और उसमें 100 तरह के ऐब निकाले और आगे बढ़ गए। आखिरकार एक ऐसा ख़रीदार आ निकला जिसको वह बिस्तर पसंद आ गया। उसने इस बिस्तर की कीमत दरियाफ्त की। यूसुफ कहने लगा, 10 दिनार। ख़रीदार को इस बिस्तर की ज़रूरत न थी और जब उसने 10 दिनार का नाम सुना तो कहने लगा, इस फटे पुराने बिस्तर के लिए ऐसा कौन शख्स होगा जो 10 दिनार ज़ाय करेगा। यह कहने के बाद वह ख़रीदार आगे बढ़ गया और यूसुफ से दूर होने लगा, लेकिन वह भी इसके तरफ लपका और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, जनाब ऐसा जुल्म न करें, मैं अपनी ज़रूरत की वजह से इस बिस्तर को इसमें भी कम कीमत पर फ़रोख्त कर दूंगा। आखिरकार उसने यह बिस्तर 3 दिनार में फ़रोख्त किया और रकम लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। वह रास्ते में सोचने लगा कि अपने बच्चों के लिए क्या ख़रीदें ताकि वह खुश भी हो जाए और उनका पेट भी भर जाए। इतने में उसने एक बुढ़िया के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह वहीं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उस बुढ़िया ने अपने जवान बेटे का हाथ पकड़ रखा था और उससे इल्तजा कर रही थी कि मुझे हकीम के पास ले चलो, मुझे हकीम के पास ले चलो। लेकिन वह नौजवान उस बुढ़िया से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और कह रहा था, अम्मा जान मुझे जाने दें, मैं अपने इलाज के लिए रकम कहाँ से लाऊं। यूसुफ ने जब उन माँ बेटे का माजरा देखा तो आगे बढ़ा और उनके झगड़े का सबब पूछा। बुढ़िया ने कहा, मैंने अपने इस बेटे की तालीम और परवरिश में कई साल बसर किए हैं, लेकिन अब जबकि मैं बीमार हूँ तो यह मुझे हकीम के पास नहीं ले जाता। वो नौजवान कहने लगा, मैं तस्लीम करता हूँ, मेरी माँ ने बड़ी तकलीफ़ उठाई और मुझे पाला पोसा, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं अपनी वालिदा को इलाज के लिए ले जा सकूँ। यूसुफ ने जब यह माजरा देखा तो परेशान हुआ और अपना कुल सरमाया यानी 3 दिनार अपने फटी पुरानी चादर से निकाले और नौजवान के हवाले कर दिए। उस नौजवान को यूसुफ की सखावत पर यकीन न आया। उसने कहा कि इसके कदमों पर गिर पड़े, लेकिन यूसुफ ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे प्यारे, अपनी ज़रूरत पूरी करो और वालिदा की खिदमत करो। यह कहने के बाद दोनों माँ बेटे वहाँ से चल पड़े और यूसुफ दोबारा उसी तरह तरह के ख्यालात में डूब गया। वह इसी तरह हैरान और परेशान खड़ा था और इधर उधर देख रहा था। जब काफ़ी देर के बाद संभला तो घर की तरफ चल पड़ा।
لیکن بھوک اور فاقہ کسی سے چلنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ وہ اس حالت میں بھی گھر جانے پر مجبور تھا، اس لیے گرتا پڑتا گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ اس کی بیوی اور بچے انتظار میں تھے، اس لیے بیوی نے فوراً دروازہ کھولا اور اس کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی، لیکن اپنے خواب کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کی یہ خوشی جاتی رہی۔ بیوی کہنے لگی، اے مرد، تو نے کیا کیا؟ تم پھر خالی ہاتھ لوٹے ہو۔ بیوی کو غصے میں دیکھا تو یوسف نے تمام ماجرا بیان کر دیا۔ جب تمام قصہ سنا تو بیوی کہنے لگی، تمہیں پھر دوسروں کی محبت اور دوستی نے دھوکہ دیا ہے۔ معلوم نہیں تم اپنے بچوں سے ایسی محبت کا برتاؤ کیوں نہیں کرتے۔ اب تم خود ہی بتاؤ ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ اب میرے بچوں میں زیادہ دیر تک بھوک کی شدت برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور شاید ان کی موت بھی اسی فاقہ کشی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یوسف میں اب بیوی کو دیکھنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ بزرگ تر ہے، اگر تم بھی اس بڑھیا کے نالے سنتی تو وہی کہتی جو میں نے کیا، لیکن تسلی رکھو، خدا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اگر اس مرتبہ میں کوئی چیز لے گیا تو اسے بیچنے کی بجائے گروی رکھ دوں گا، تاکہ اس چیز سے ہمیں ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ بیوی کہنے لگی، تمہارے گھر میں کوئی چیز بھی بچی ہے جسے گروی رکھ سکو گے؟ یوسف اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں کھڑا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کہنے لگا، وہ کجا کیسا ہوگا؟ یہ کجا مجھے دے دو تاکہ اس کے بدلے کوئی چھوٹا سا کجا خرید لاؤں اور اس کے ساتھ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ لے آؤں۔ اس کی بیوی جو پہلے ہی غصے میں تھی کہنے لگی، اس کجا کی جان سے بھی ہاتھ دھو لو، یہ کجا نہ تو تم سے کوئی خریدے گا اور نہ ہی گروی رکھے گا، بلکہ ایسا کرو اس کجا کو کسی کو بخش دو یا توڑ دو۔ مایوس یوسف اب آگے بڑھا اور کجا اٹھا کر کہنے لگا، مجھے ذلیل تو نہ کرو، تم جانتی ہو میں اپنے بچوں کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یوسف نے اپنی بیوی کو خدا حافظ کہا اور گھر سے نکل گیا۔ بازار میں پہنچنے کے بعد وہ سب سے پہلے ایک عطار کی دکان پر گیا اور اس سے قرض مانگنے لگا۔ عطار نے کہا، بے شک میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں تمہیں پہچانتا بھی ہوں۔ لاؤ اپنی کوئی چیز لاؤ جسے گروی رکھ کر مجھ سے قرض لے سکو۔ یوسف نے اسے کجا دکھاتے ہوئے کہا، میرا سرمایہ تو فقط یہی کجا ہے۔ عطار نے کجا کو دیکھا اور کہنے لگا، آخر ایک استعمال شدہ اور پرانا کجا جس کا رنگ بھی اڑا ہوا ہے، گروی رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے جاؤ اور کوئی ایسی چیز لے آؤ جو گروی رکھنے کے لائق تو ہو۔ اس کے بعد یوسف اس عطار کی دکان سے باہر نکلا اور دوسری دکانوں کا رخ کیا، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہوئی، کیونکہ کجا بہت پرانا تھا اور کوئی بھی اسے اس کجا کے بدلے قرض دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا اور اندھیرا چھانے والا تھا۔ یوسف کے دل میں نا امید طاری تھی۔ وہ خود سے کہنے لگا، شاید میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کر کے غلطی کر دی ہے، اس کجا کو کوئی بھی گروی نہیں رکھے گا، مجھے لگتا ہے اب اسے بیچ ہی دینا چاہیے۔ اس نے ارادہ کیا اور واپس پلٹا اور خریداروں کو بلانے اور کجا فروخت کرنے کی آوازیں لگاتا رہا، اس لیے کہ یہی کجا اس کی آخری امید تھی اور اس کی خواہش تھی کہ اسے ہر قیمت پر فروخت کریں تاکہ اس کے بیوی بچے کم سے کم ایک وقت کے کھانے سے محروم نہ رہے۔ لیکن اس کی بدقسمتی کی کوئی بھی خریدار نہ ملا۔ سورج اب مکمل غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا چھا چکا تھا، اس لیے وہ تھکا ہارا گلی کوچوں میں اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ ایک مدھم سی روشنی کے سامنے بیٹھ گیا جو ایک مکان کی کھڑکی سے چمک رہی تھی۔ وہ کافی دیر بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ اس حالت میں کیسے گھر جائے اور بیوی بچوں کو کیا جواب دے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور بدستور سوچتا رہا کہ اتنے میں اسے ایک مچھلی فروش کی آواز سنائی دی۔ یہ مچھلی فروش بھی یوسف ہی کی طرح مجبور اور تنگ دست تھا، اس لیے وہ بھی اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جلد ہی وہ دونوں ایک دوسرے کا حال احوال سننے اور کہنے لگے اور ایک دوسرے کے غم گسار بن گئے۔ مچھلی فروش کہنے لگا، ہم دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں، آؤ کوئی ایسا کام کریں کہ تم اس کجا سے چھٹکارا حاصل کرو اور میں اس مچھلی سے جو میرے ہاتھ میں بچی ہوئی ہے میں تمہارے کجا لے لیتا ہوں اور تم مجھ سے مچھلی لے لو اور اپنے گھر جاؤ تاکہ کم سے کم آج کی رات تو تمہاری بیوی اور بچے اپنا پیٹ بھر سکے۔ یوسف نے کچھ سوچا اور کہنے لگا، ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔
बजाय इसके कि खाली हाथ घर जाऊं। कम से कम एक मछली तो मेरे हाथ में होगी। अब यूसुफ एक छोटी सी मछली का मालिक बन गया और उसके बदले मछली फरोश को एक बड़ा पुराना कुजा मिल गया था। मछली फरोश ने बहुत जल्द कुजा ले लिया और घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया और छोटी सी मछली यूसुफ के हिस्से में आ गई। वह अपने इन्हीं ख्यालात में गर्क था और कह रहा था, हाय अफसोस, मुझ पर कितनी मुसीबतें गुजरी हैं। फिर वो आह भरते और रोते हुए घर की तरफ चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो निहायत हसरत और दुख भरे अंदाज से दरवाजे पर दस्तक दी तो मामूल से जल्द दरवाज़ा खोल दिया गया। उसे मालूम था कि उसकी बीवी और उसके बच्चे आने की घड़ियां गिन रहे थे। वह घर में दाखिल हुआ तो सहन में बीवी बच्चों के सामने वह मछली रख दी और इंतज़ार करने लगा कि उसकी बीवी क्या कहती है। गरचे ये मछली छोटी सी थी, लेकिन उस पुराने कुजा को गिरवी रखने के बराबर ज़रूर थी। वह कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, मैंने वह कुजा गिरवी नहीं रखा, बल्कि उसके बदले में यह मछली ली है। उसकी बीवी मछली को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन फौरन ही उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया और कहने लगी, गोया तुमने कुजा देकर मछली ली है। आखिर हमारे घर अब बचा ही क्या है? क्या तुमने जाने से पहले वादा नहीं किया था कि इस कुजा को फ़रोख्त नहीं करोगे, बल्कि एक छोटा कुजा खरीदोगे? यूसुफ अपनी बीवी की बातें सुनकर सर झुकाए बैठा था और बस इतना कह सका, उस कुजा को गिरवी रखने के लिए कोई भी तैयार न हुआ। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और मैं मजबूर था। बीवी अब दिल ही दिल में अफसोस कर रही थी कि वह कुजा से भी हाथ धो बैठे। वह अपनी जगह से उठी, थाली और चाकू ले आई और मछली को साफ करने लगी। वह इसी तरह मछली साफ कर रही थी कि अचानक हैरत से कहने लगी, यह क्या है जो मछली के पेट में चांद की तरह चमक रहा है? यूसुफ आगे बढ़ा और मछली के पेट के अलाज देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, मोती, ए औरत, यह तो कीमती मोती है। यूसुफ के चिल्लाने से उसका खामोश और उदास घर खुशी से भर गया था। वह रात उसकी बीवी और बच्चों ने याद इलाही में गुजार दी और खुशी से फूले न समाए। अब वह सुबह का इंतज़ार करने लगे कि कब जौहरी अपना दुकान खोलेगा। अभी जौहरी ने अपनी दुकान भी ना खोली थी कि यूसुफ उसके दरवाजे पर मौजूद था। जैसे ही दुकान खुली तो उसे वो मोती देकर उसके बदले में अंदाज रकम वसूल कर ली। इस दफ़ा वह खाली हाथ न था, बल्कि घर जाते हुए उसकी गठरी दिरहम और दिनार से भरी हुई थी। यूसुफ ने इस रकम से घर की ज़रूरियात, बच्चों के लिबास और नए बिछौने खरीद लिए। काफ़ी अरसा के बाद उनके तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली वाक़ई हो चुकी थी। जब चंद दिन गुजर गए तो यूसुफ के हालात भी परेशानी से आसूदगी में तब्दील हो गए। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी एक मुसलसल इम्तिहान है। ऐसा ही एक वाक़या यूसुफ के साथ दोबारा पेश आया। एक दिन शाम से थोड़ी देर पहले उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो यूसुफ ने दरवाज़ा खोलकर देखा, एक परेशान हाल दरवेश उसके सामने खड़ा है और वह साबित खाने का इंतज़ार कर रहा था। यूसुफ भी अब कोई फ़कीर न था, बल्कि साहिब माल था। दरवेश को देखकर वह बेहद खुश हुआ और मुस्कुराते हुए उसे दावत दी कि अंदर तशरीफ़ ले आए। दरवेश ने यूसुफ को अपना तारुफ कराया और कहने लगा, नहीं, मेरे पास मेहमान बनने का वक्त नहीं है। मैं मजबूर और तंग दस्ती हूँ। अगर तुम इंसान दोस्ती का सबूत देना चाहते हो तो मेरी मदद करो, ताकि अपनी परेशानी से मैं निजात पा सकूँ। यूसुफ ने जब ये बातें सुनी तो गहरी सोच में डूब गया और दिल में कहा, कुछ भी हो, मैं इस दरवेश की मदद ज़रूर करूँगा, क्योंकि चंद दिन पहले मैं भी इसी दरवेश की तरह एक परेशान हाल और फ़कीर था। फिर वह कुछ कहे बिना तेज़ी से मुड़ा और कमरे से सुनहरी सिक्कों से भरी हुई थैली लाकर दरवेश को पेश कर दी। दरवेश ने जो ही थैली देखी तो उसके चेहरे पर खुशी के आसार नज़र आने लगे और मुस्कुराने लगा और कहा, वाकई दुरुस्त है, तुम सखी और इंसान दोस्त हो। मैंने कई दिन पहले लोगों की ज़ुबानी तुम्हारी तारीफ़ें सुन रखी थी, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन ना था कि तुम ऐसे इंसान दोस्त साबित होगे। अगर तुम सच पूछते हो तो मुझे इन सुनहरी सिक्कों की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि देख सकूं कि लोगों की ज़ुबानी जो बातें सुनी थी वह दुरुस्त है या नहीं। दरवेश ने फिर एक सर्द आह भरी और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, मैं कई सालों से गोशाम हूँ और इबादत इलाही में मसरूफ़ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा मर्तबा नहीं मिला
जिस मर्तबा पर तुम फायज हो चुके हो। दरवेश ने इतना ही कहा और दोनों हाथ उठाकर यूसुफ को दुआएं देता वहां से रुखसत हो गया। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मेरे प्यारे दोस्तों, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी वीडियो उन लोगों तक बआसानी पहुंच सके। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।